جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے اسٹریم یارڈ کی وساطت سے آپ کے روبرو آج پھر سے ایک نئے مہمان کو لے کر حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان اعلان شدہ ہیں۔ آپ نے اس برقی دنیا میں تقریباً ہفتہ بھر ان کی تصویر اور ان کے موضوع کو دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، آج ہمارے مہمان ہیں اور آپ کی سکرین پہ آپ کے روبرو ہوں گے سلام حمید۔ جی ہاں، عبدالسلام ان کا نام ہے، سلام حمید کے نام سے یہ لکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہے، افسانہ لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آج ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ حمید سلام صاحب یا سلام حمید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو تحریک بقائے اردو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو استقبال کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا مصروف ترین وقت نکال کے اس پیج پہ حاضری دی، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عنبر اور ڈاکٹر عنبر صاحبہ بھی آپ کو استقبال کہہ رہی ہیں، ان کا تعلق بھوپال سے ہے۔ ابھی ہمارے ایک اور مہمان تھے، جی جی ڈاکٹر عنبر کو میرا سلام۔ جی جی، سید لاریب دانش جعفری بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک ہمارے ناظرین جڑتے جائیں گے، میں آپ کو سب کی سلام پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم لگاتار اپنے مہمانوں سے یہی پوچھنے میں لگے ہیں کہ آپ کس طرح سے عاشق اکبر جو ہیں وہ آپ کو آداب کہہ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، تحریک کو بھی سلام آپ کا پہنچ گیا ہے جناب۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت آپ ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہاں تک، اور یہ جو آج آپ اس وقت یہاں ہمارے روبرو تشریف آور ہیں، اس سٹیج تک، اس مرحلے تک پہنچنے میں ظاہر سی بات ہے بہت سی کٹھنائیاں، بہت سی دشواریاں، بہت سی محنت اور جد و جہد کی ہے آپ نے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل جو ہیں وہ کب، کہاں، کس طرح سے طے کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بھی جانیں اور ہمیں بھی اس سے استفادہ ہو، ایک تحریک ملے، ایک رجحان ملے۔ محمد اسد صاحب بھی آپ کو خوش آمدید آداب کہہ رہے ہیں۔ جی آداب، آداب، تسلیمات، آپ سبوں کی خدمت میں میرا سلام شوق پہنچے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تحریک کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور یہاں تک آنے میں میری مدد فرمائی۔ دراصل آپ کا اندازہ بالکل ہی درست ہے۔ جی، وہ ایک شعر کیا ہے، کس کا شعر ہے پتہ نہیں، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، تمام عمر کوئی بس یوں ہی سفر میں رہا۔ واہ مجھے واہ بھی آپ ایسا ہی ایک مسافر سمجھ لیں۔ واہ۔ ڈاکٹر مشتاق وانی اور الطاف حسین صاحب بھی آپ کو مبارکباد اور زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ نعیم انیس صاحب آپ کو کلکتہ سے آداب سلام کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے نام گناتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں یہ لگاتار آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، آداب و تسلیمات سب کی خدمت میں۔ جی، دراصل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بنگلہ دیش میں ہوں، اور یہاں ایک تاریخ ساز لمحے کے بعد اردو کے اوراق تک آپ کو یہاں سے کھو گئے۔ میری پیدائش بنگلہ دیش میں ہے 1972 میں۔ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں ہوش سنبھالنے تک بنگلہ دیش کے وجود میں آتے ہی آپ وہاں آ گئے۔ واہ، جی جی، ہوش سنبھالنے تک تقریباً عمر میری
सन 1978 तक मेरी उम्र शऊर तक पहुंची। उस वक्त तक उर्दू के तमाम निशानात मिट गए थे। बेशक बेशक। तालीम का आगाज भी बहुत देर से हुआ। वालिद मोहतरम मुझे पढ़ाते थे घर में, उर्दू, इंग्लिश और बंगला। अच्छी तरीके से मुझे याद है कि जब मैं 4th क्लास में दाखिला लिया, उस वक्त मेरी उम्र 16 या 17 की होगी। 16 या 17 की? 16-17 साल की उम्र में मैंने क्लास 4 में दाखिला लिया। ओहो, ये मतलब क्या मामलात हैं? इतनी मामलात कुछ ये है कि मेरा ताल्लुक मेरे आबा और अजदाद का ताल्लुक तो इंडिया से था। वो लोग 47 में आए थे यहाँ जी। और जब ये 71 का हंगामा शुरू हुआ तो फिर हम एक बार वापस अपने गांव चले गए और फिर माहौल साजगार होने तक वहीं थे। और इस भाग दौड़ में, खस्ताहाली में, दरबदरी की हालत में तालीम का सिलसिला देर से शुरू हुआ, मुनक़ता हो गया देर से। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। बहरहाल आपने उसके बावजूद 17 साल की उम्र में भी आपने 4th दर्जे में जो है दाखिला लिया और पढ़ना शुरू किया। बहुत मुबारक है। मैं इस बीच में हमारे नाजरीन में से सलमा सनम साहिबा जो हैं वो जुड़ी हैं और फरहत परवीन अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, वो देख रही हैं। डॉक्टर अंबर साहिबा हर बार की तरह इस बार भी हमें हमारी पजीराई कर रही हैं। सगीर कुरैशी साहब आपको देख रहे हैं, सानी इकबाल साहब देख रहे हैं। जी हाँ, तहरीक। जी जी बेशक। तो ये मैं कहूँगा कि आपने एक नया रुझान, एक नई कुव्वत या नई एक सोच और फिक्र दी है हमारे आज के बेरोजगार नौजवानों को, कि जो हजारहा दुश्वारियों के बावजूद या मसाइल के बावजूद तालीम के करीब नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप 17 साल की उम्र में 4th में यानी 4th स्टैंडर्ड में दाखिल हुए और आपने तालीम का सिलसिला मजीद शुरू किया है। तो मैं चाहूंगा कि इससे आगे का सिलसिला जो है वो भी आप बताएं। जी। तालीम के मामले में मेरी जहानत, लोगों ने कहा है कि बहुत तेज रफ्तार है। ठीक। और इसकी लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। इसकी तस्दीक मुझे क्लास 5 की इम्तिहान में हुई। मैं फर्स्ट आया, 5वीं जमात में मैं फर्स्ट आया। 6ठी जमात में मैं सेकंड आया। और ये 6ठी जमात की तालीम ही मेरी आखिरी तालीम थी। अच्छा, ओ, ये तो बड़े अजीब से आप मैं कहूँगा कि अलमिया है जो आप हमें सुना रहे हैं। 6ठी जमात आपकी आखिरी जमात रुकी रही, आखिरी अभी नहीं है। तालीम का सिलसिला रुक गया था। जरिए की तलाश में मैं निकल गया। मेहनत मजदूरी भी मैंने की है और फिर एक मकाम आया जो मैंने एक परमानेंट नौकरी तलाश कर ली। इस दौरान मुझे इल्म की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई और मैंने ये ठान लिया कि मुझे अब नाइट स्कूल से अपने तालीम का आगाज दोबारा करना पड़ेगा। और मैंने ऐसा ही किया। नौकरी के साथ मैंने तालीम का सिलसिला कायम रखा। किसी तौर बहुत अच्छा इम्तिहान मैंने दिया, माशाअल्लाह अच्छा रिपोर्ट था। इसके बाद बीए में दाखिला लिया, मगर ज्यादा देर तालीम का सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सका और मैं शायद 3 महीने के आखिर में तालीम को हमेशा के लिए खैरबाद कर दिया। उर्दू की तालीम मेरी कतई नहीं है। कतई नहीं ये कहना गलत होगा, क्योंकि वालिद बुजुर्गवार ने मुझे इब्तिदाई किताबें पढ़ाई थी, चंद किताबें इब्तिदाई पढ़ाई थी उसने। उसके आगे मेरा शौक, मेरे जज्बात उर्दू को करीब से करीब तर करते गया
اور میں اب بھی یوں سمجھ لیجئے کہ میں اردو کے معاملے میں طفل مکتب ہوں، اور اب بھی مطالعہ جاری ہے۔ مطالعہ جاری بھی رہنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے بستر مرگ تک جو ہے انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، اور آپ نے جن حالات میں جو ہے یہ کوششیں جاری رکھی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اردو بول رہے ہیں، اردو سمجھ رہے ہیں، اردو لکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہترین شاعر ہیں، ایک اچھے افسانہ نگار ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے جب آپ سے منقطع ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر میں نے چھوڑ دیا، علم ہے، ظاہر سی بات ہے انسان جاننا، کیونکہ تعلیم اور علم کا مطلب ہی ہے جاننا، تو آپ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو ادبی دنیا جسے کہا جاتا ہے، اس میں آپ کا قدم کیسے آیا، کس طرح سے آپ اس میں آئے؟ پہلے نظم غزل تخلیق ہوئی یا کوئی افسانہ بنا؟ کیا ہے یہ سلسلہ بھی اگر آپ؟ سچی بات ہے کہ یہ سوال میں دوسری مرتبہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں دوسری مرتبہ دے رہا ہوں۔ کسی نے مجھ سے کبھی پوچھا تھا کہ آپ بنگلہ دیش میں شاعری کیسے کرتے ہیں، اردو کیسے آپ نے سیکھی؟ تو میں نے کہا بھائی، اور یہ بھی سوال تھا کہ آپ نے کس سے آپ متاثر ہوئے تھے؟ تو میں نے براہ راست سادہ سا جواب دیا تھا میں، اور وہی جواب پھر دہراتا ہوں۔ آڈیوز ویڈیوز دستیاب تھی یہاں، گانے سنتا تھا، غزلیں سنتا تھا، گیت سنتے تھے، اس سے میں کافی متاثر ہوا۔ اور گاؤں میں کچھ شعراء تھے، ایک دن بھولے بیٹھ کے ان کے نشست میں چلا گیا، وہاں دیکھا بھائی وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے، مشاعرے کا جو ماحول ہوتا ہے، بہت خوشگوار ماحول ہوتا ہے، اور ان کی زبان بھی بڑی شائستہ ہوتی ہیں، اور جی جناب تشریف فرما، جلوہ افروز، یہ وغیرہ۔ تو یہ ان الفاظوں سے میں بری طرح متاثر ہوا، اور اسی دن میں نے یہ ٹھان لی کہ مجھے اس اسٹیج تک جانا ہے۔ انسان صحبت سے ہی سیکھتا ہے، بے شک۔ تو آپ کو ایک اچھی صحبت ملی اور اچھی نہج ملی، اچھا راستہ ملا، اور اچھی ڈگر پہ آپ چل پڑے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ میرے شاعر ہونے کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو بس گیتوں کا، غزلوں کا، نظموں کا۔ تو ہم جان سکتے ہیں کہ کون سا غزل گو تھا، یا کون سا وہ سنگر تھا جس کی آپ غزلیں سنتے رہے، یا جو نغمے آپ؟ جی، اس کی فہرست کافی لمبی ہوگی نا، پھر بھی 2 4 10، جیسے بہت سے لوگ نصرت فتح علی خان سے جگجیت سنگھ کو، یا ہم کہیں گے کہ غلام علی کو، ہے نا، غلام علی کو۔ جی، میں اس عرصے میں شاید تک میری سوچ کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ بس یہ گلوکار ہے، نور جہاں ہے، مہدی حسن ہے، محمد رفیع ہے، جگجیت سنگھ ہے، غلام علی میں نے بتایا، انہی کو میں سنتا تھا، اور ان سے ہی مجھے یہ حوصلہ ملا اور شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ایسا کچھ کہوں گا، اور پھر کوشش میں نے جاری کر دی، اور کہتے کہتے اب آپ کے سامنے ہوں۔ حالانکہ اب تک میں اس صنف میں اپنے آپ کو ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سی غزلیں لکھی ہیں، اس کی ہم ابھی روداد چھیڑیں گے آپ سے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نائلہ بطول، شبنم صدیقی، عاشق اکبر، شبیر احمد اور فاطمہ خاتون، یہ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مرحبا آپ کو کہے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آپ نے نغمے سنے، غزلیں سنی، اور پھر اپنے اندر ایک تحریک پیدا کی کہ میں بھی اس طرح کا کرنا چاہوں گا یا اس طرح کا کر سکتا ہوں، ایک ٹھان لی، ایک عزم بنایا، اور پھر یہ عزم اور حوصلہ جو ہے آج یہاں اسٹیج پہ آپ کو لے کے آیا کہ ہم آپ کی گفتگو سن کے متاثر ہو رہے ہیں کہ جہاں علم نہ ہو، جہاں
بہت اعلیٰ ڈگریاں نہ ہو، ٹھیک ہے، جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی محفلیں نہ ملیں، مگر انسان اگر چاہے تنہائی میں بیٹھ کے بھی خوبصورت لوگوں کی غزلیں نظمیں سن کے ایک بہترین شاعر بن سکتا ہے۔ پروین صاحبہ امریکہ سے لکھ رہی ہیں، کیوں رہنما کو ڈھونڈتے رہبر جنوں تھا، ہم بے گماں پہنچ گئے اس کے دیار تک، کچھ اس طرح سے ہے۔ تو بہرحال شکریہ۔ فردوس صوفی ناز صاحب آپ کو سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ضرور بتاتے چلیں، مجروح کشمیری صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے بھی ان کو آداب کہہ دیجئے۔ ناظرین اور تو سامعین آپ دیکھیے، جی جی، پھول خان صاحب کا بھی آپ کو سلام آداب پہنچانا لازمی ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا سلام بھی پہنچائیے۔ تو اب آپ خود دیکھیے کہ یہ ہماری علمی دنیا آج کی اس برقی دنیا میں جو ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، تو کس طرح سے چاہے وہ کشمیر کی بات ہو، کیرل کی بات ہو، ٹھیک ہے نا، کنیا کماری جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری، یا ہم بنگلہ دیش اور امریکہ، یہ ہمارے ناظرین ہیں جو روز اس وقت آتے ہیں اور ہمارے ہر نئے مہمان کو، شاعر کو، افسانہ نگار کو سنتے ہیں، ان کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، بے شک ہمارا بھی بڑھتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ نے غزل ہی لکھی یا کہ افسانہ وجود میں آیا، یہ کہانی بھی آپ ذرا بتائیں۔ پہلے میں نے غزل سے شروعات کی، جی، پہلے میں نے کچھ چند غزلیں لکھی، پھر جی ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے مشاعرہ گاہ تک پہنچایا، ٹھیک، اور ان صاحب کا نام بھی اگر پتہ چل جائے تو، کیونکہ ایک تاریخ بنتی ہے نا، کل یہی کہیں نہ کہیں آپ کا ریفرنس جو ہے کہ سلام حمید صاحب کو فلاں شخص مشاعرے تک پہنچائے، اگر یاد ہو ذہن میں تو۔ جی جی، ان کا نام تھا ابراہیم حسن رضوی۔ واہ، ابراہیم حسن رضوی، بہت اچھی بات۔ انہوں نے پہلے میری رہنمائی کی، بے شک، پھر تقریباً یہ 7-8 سال تک ان کی رہنمائی میں چلا، جی جی، پھر وہ اللہ کے پیارے ہو گئے اور میں دوسری طرف رخ کر لیا۔ پھر 8 یا 9 سال کے بعد جب میں اپنے شہر واپس ہوا تو ایک اور ملے، سید نصیر الدین فہمی، وہ ابھی واہ، باحیات میں ہے۔ جی پھر ایک اور نام بتاؤں میں آپ کو، بنگلہ دیش کے نامور شعراء میں ان کا شمار ہے، جی، ڈھاکے میں قیام ہے ان کا، شمیم زمانوی۔ واہ، شمیم زمانوی، بے شک۔ سید اب نصیر دیکھیں نا، الدین آپ کی وساطت سے ہمیں وہاں کے شعراء کا، ادبا کا، یہی تو ہے کہ ایک تعارف ہو جاتا ہے۔ جی جی بالکل، جی، سید نصیر الدین فہمی سے بھی مجھے بڑی تقویت ملی، بڑی جی روشنی جی، ملی، اور واہ اچھے برے کی تمیز ہوئی۔ واہ، اور شمیم زمانوی بھائی جو آج کل ہمیشہ آن لائن ہی رہتے ہیں، جی، اور انہوں نے شاعری میں بڑا نام کمایا ہے، ان سے بھی میں اصلاح لیتا ہوں، شعری مشورہ لیتا ہوں۔ بہت اچھا۔ یہ مختصر سی بات تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو کم سے کم آپ کا ایک اسلوب، آپ کا انداز بیاں، آپ کی فکر، آپ کا جو تخیل ہے اس تک بھی پہنچائیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو یہ غزل یا نظم جو ہے سنائیں، تو پھر یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ انجم صاحب کا بھی آپ کو سلام۔ اس دوران اور بھی بہت سے ناظرین ہمارے سامنے آئے ہیں۔ امبر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت عمدہ گفتگو ہے۔ جی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک دو غزلیں ناظرین ضرور سنائیں۔ اور حضرات کا میں تہہ جی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ واقعی آپ کے اردو ادب کی محبت ہے، یہ دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جی، جی ضرور۔ میں نے شاعری کی شروعات کی، جی، اس عرصے میں اپنے آپ کو شاعر سمجھا کرتا تھا۔ اس عرصے میں مطلب شاعر شاعری سمجھے، ابتدائی دور میں میرا یہ احساس تھا کہ میں شاعر ہو گیا ہوں، لیکن جب فیس تو بک سے جڑا، جب شاعر ہو گئے تو تب پتا چلا کہ ابھی ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کو شعور آ جاتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔
वाह। अब ये पता चला कि मैं काफी दूर हूँ, बस जी अंदर में हाथ पाँव मार रहा हूँ ताकि किसी का नारे लग जाए। जी आपकी फरमाइश के मुताबिक, जी फरमाइश की नजर मैं एक नज्म जो सबसे मैं आपको सुनाऊं। बिस्मिल्लाह। ये हालिया पस मंजर पर ये नज्म है। जी नज्म का उन्वान है बाढ़, सैलाब, बाढ़। जी बाढ़। बाढ़ बहुत छोटी सी नज्म है। जी जी इरशाद। फैलता जाता है बारिश का अजाब, फैलता जाता है बारिश का अजाब, पहले फसलों को कोई गवाह लौट गया, अब तो बच्चों की पनाहगाह भी महफूज नहीं, पास वो बहती नदी वैसे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? जी जी बोले बोले। पास वो बहती नदी जैसे कि नागन कोई, उसकी फुनकार से दिल लर्जा बदन लर्जा है, जिस किसी वक्त ये बस्ती में उतर ही आए, जिस किसी वक्त ये ख्वाबों को बहा ले जाए, एक शब खून न हो रात के सन्नाटे में, एक शब खून न हो रात के सन्नाटे में। और दूसरा बंद है नज्म का, मिन्नतों की समाजतों की ये धूप, अभी आई अभी बादल निगल गया इसको, कोई दालान शायद के अभी तक प्यासा, कोई दालान है शायद के अभी तक प्यासा। ये थे मेरी एक नज्म, और मैं आपको एक गजल सुना दूं, चंद अशार। जी जी फूल बंद साहब, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि फूल खान साहब ने कहा है कि जिस दयार में इस वक्त आप उर्दू की दाग बेल संभाले हुए हैं, ये चिराग रोशन किए हुए हैं, वो उर्दू की मुखालफत में ही वो शहर या वो जो मुल्क है वजूद में आया है। तो बहरहाल उसके साथ साथ फरहत परवीन साहिबा अमेरिका से कह रही हैं कि आपका जुनून, आपका शौक ही जो है आपको यहाँ तक लाया है, और शब के मिलने से, हाथ से मिलाने से ही अदब और आप सभी तारीख के मुस्तहिक हैं, तहजीब भी आगे बढ़ा करती हैं। तहरीक बकाए उर्दू से भी एक खूबसूरत आपको मैसेज मिला है। सगीर साहब कह रहे हैं कि वाह वाह, बंगाली लहजे में आज उर्दू सुनने को मिल रही है, बहुत अच्छा। उर्दू का धम जिसका वजूद उर्दू की मुखालफत थी। जी बहुत ममनून जी। और एक गजल का मतला मैं सोच रहा हूँ क्या गजल गजल के मतले से पहले मैं बता दूं कि सदर शोबाए उर्दू मेरठ यूनिवर्सिटी असलम जमशेदपुरी साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। जी बड़ी खुशी हुई कि आपके प्लेटफॉर्म से मुझे लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी तो गजल का मतलब है, रंगों में रोशनी में गुलों में पली हुई, धूपों की नजर आज कोई जल पड़ी हुई। वाह वाह वाह। मैं चाहूंगा कि 2-4 शेर आपको तरन्नुम अगर पसंद आए, इजाजत हो। बेशक बेशक बेशक, जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं। रंगों में रोशनी में गुलों में पली हुई, रंगों में रोशनी में गुलों में पली हुई, धूपों की नजर आज कोई जल पड़ी हुई।
वाह, मुझे चंद साथ की इजाजत दे, एक शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उसको मैं ऑफ कर देता हूँ स्विच को। जी 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 जी, बेशक। नाजरीन देखें कि किस तरह से हमारे मेहमान जिस दयार में हैं, जिस मुल्क में हैं, वो अपने जुनून, अपने शौक की बदौलत ही वहाँ जो है उर्दू के इस चिराग को रोशन किए हुए हैं। चाहे वो शायरी है, अफसाना है, ये तमाम तर चीज़ें हमें मुयस्सर हो रही हैं, तहरीक दे रही हैं कि इंसान जब ठान लेता है तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है। जी, धूपों में परियों की बात हो रही है। जी जी, धूपों में परियों की बात हो रही है। जी मतलब जी, था ये शेर अर्ज किया है कि हर आन गिर रहा है, कहीं दिल का कोई पार, हर वाह आन गिर रहा है, कहीं दिल का कोई पार, वाह सीने में बह रही है नदी टूटती हुई, सीने में बह रही है नदी टूटती हुई। और कल दिन की रोशनी में एक सानहा हुआ, कल दिन की वाह रोशनी वाह वाह वाह, एक सानहा हुआ, कांटों में बांसुरी की थी गर्दन फंसी हुई, कांटों में बांसुरी की थी गर्दन फंसी हुई। मजीद और अशार की जरूरत है क्या? आपकी आवाज आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं हो ओहो, रही है। जी 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 जी, हाँ हाँ, मेरा म्यूट हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि किसी दूसरी बहर में कोई नई गजल जो है उसका भी आगाज करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। भूले हुए की याद दिलाया न कीजिए, वाह 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 वाह, भूले हुए की याद दिलाया ना कीजिए, भूले हुए की याद दिलाया न कीजिए, साहब खंडर में दीप जलाया न कीजिए, वाह साहब खंडर में दीप जलाया ना कीजिए। जलाया न कीजिए। शेर अर्ज है, आदि हूँ जहाँ को चाहिए सूरज के इल्तफात, आदि हूँ जहाँ को चाहिए सूरज के इल्तफात, सर पर मोहब्बतों का यूं साया न कीजिए, सर पर वाह मोहब्बतों का यूं साया न कीजिए, वाह 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 वाह, इंसाफ की लकीर मिटाते नहीं हुजूर, इंसाफ की लकीर मिटाते नहीं हुजूर, धरती से आसमां को मिलाया न कीजिए,
دھرتی سے آسماں کو ملایا نہ کیجیے۔ فہیم اختر بھائی بہت بہت شکریہ اس حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو اس بیچ میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ناظرین ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بنے ہوئے، جس میں فرزانہ پروین ہیں، فہیم اختر صاحب ہیں، خورشید سب کو بسمل میرا صاحب ہیں، محمد اسد صاحب ہیں، صغیر قریشی صاحب ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں، ارشاد حسین صاحب ہیں، پھول خان صاحب ہیں۔ ان تمام تر ہمارے ناظرین کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ۔ فرزانہ پروین صاحب کو بہت خوبصورت کلام لگا آپ کا، تو الحمدللہ۔ یہ بڑی ہمارے لیے سعادت کی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ فہیم بھائی بھی جو ہیں ہمیشہ وقت نکال کے ہمارے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو میں بہت چاہوں گا کہ مزید جو غزل کے اشعار جو ہیں وہ آپ پیش کریں۔ جی جی حاضر ہے۔ یہ مال و زر ہے رب کی عطا آپ کی نہیں، یہ مال و زر ہے رب کی عطا آپ کی نہیں، دیتے ہوئے غریب کو مایا نہ کیجیے، دیتے ہوئے غریب کو مایا نہ کیجیے۔ کھائی ہے یہ وہ جس سے نکلنا محال ہے، کھائی ہے یہ وہ جس سے نکلنا محال ہے، اپنی نظر سے خود کو گرا واہ 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 واہ، اپنی نظر سے خود کو گرایا نہ کیجیے۔ بہت خوب۔ فہیم صاحب کی لگاتار آپ کو داد آ رہی ہے، وہ اس وقت امریکہ میں ہیں اور لندن میں ہیں۔ جی 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 لگاتار جی حوصلہ لندن سے آپ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیے کہ آپ بنگلہ دیش، ہم ہندوستان، اور ہمارے ناظرین کوئی امریکہ میں ہے، کوئی لندن سے بات کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس پروگرام کی میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے اتنی پذیرائی ہو رہی ہے۔ خورشید بسمل صاحب کی خود کی ایک غزل مجھے یاد آ نہیں پا رہی ہے، لیکن ترنم یہی ہے، بہت خوبصورت ترنم وہ بھی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ایک بار کر چکے ہیں، پھر سے کبھی آپ کے روبرو لائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو غزل کا سما آپ نے باندھا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا جاری رکھیں اور خوبصورت سی ایک دو غزلیں اور ہمیں نوازیں۔ جی اچھا، پھر اسی غزل کو ریپیٹ کروں یا کسی اور؟ بہتر ہے اگر اس کے ایک دو اشعار اور ہو جائیں تو کوئی اور دوسری غزل بھی ہو جائے۔ جی اچھا، تو دو اشعار بچے ہیں، اس کو میں آپ کو جی جی ارشاد 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 سماعتوں کی نظر کر ہی دیتا ہوں۔ جی رسمی رکھ رکھاؤ کہاں تک اور کب تلک، رسمی رکھ رکھاؤ کہاں تک اور کب تلک، دل نہ ملے تو ہاتھ ملایا نہ کیجیے، دل نہ ملے تو ہاتھ ملایا نہ کیجیے، رسمی رکھ رکھاؤ کہاں تک اور کب تلک، دل نہ ملے تو ہاتھ ملایا نہ کیجیے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ نہیں جی نہیں جی، وہ بات نہیں ہے، دل نہ ملے تو ہاتھ ملایا نہ کیجیے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت خوبصورت خیال آپ نے باندھا ہے۔ جی جی اور مقطع پیش خدمت ہے۔ جی خوشبو کا پھیلنا جو گوارا نہ ہو سلام، خوشبو کا پھیلنا جو گوارا نہ ہو سلام، آنگن میں پھر گلاب کھلایا نہ کیجیے،
آنگن میں پھر گلاب کھلایا نہ کیجیے. ایک غزل تو مکمل میں نے کہہ دی آپ کی محبتوں جی جی بہت 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 آپ کی محبت، شکریہ. اور فہیم صاحب آپ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں، نہ صرف میں بلکہ پوری تحریک، کیونکہ جس طرح سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، جس طرح سے آپ پس پشت ہماری میں کہوں گا کہ اس پروگرام کی اہمیت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے نئے سے نئے مہمان ہمارے ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور آپ نے کہا ہے کہ تحریک بقائے اردو پوری دنیا کو ایک اچھا پلیٹ فارم دے رہی ہے، تو اس میں وہی بات میں کہوں گا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو ظاہر جی فضائل ندیم صاحب کہہ رہے ہیں میں پاکستان سے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. ذہی قسمت، ذہی قسمت جی بھائی. جی جی ایک غزل. ایک غزل جی اور ایک غزل. ہاں اگر ہے آپ کے اس وقت کہیں دسترس میں تو آ جائے، ورنہ ابھی ہم افسانے پہ بھی بات چھیڑیں گے، کیونکہ آپ نے افسانے بھی لکھے ہیں. ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے افسانے ہیں، کہاں کہاں، کیا کبھی آپ نے یہ کلام اپنا رسائل میں، جرائد میں یا کہیں اخبارات میں شائع بھی کروایا ہے یا نہیں؟ حضور میرے یہاں وسائل اور وسائل تو ہے ہی نہیں، بس ایک وسائل ہے فیس بک. اور 2019 کے آخر میں ڈھاکہ جی یونیورسٹی میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، کانفرنس ہوا تھا. جی اس میں تقریباً کینیڈا، برطانیہ سے ہمارے فہیم اختر بھائی تھے، برلن سے جی ہمارے سر بھائی تھے، اور دیگر ممالک جی سے لوگ آئے تھے. اس میں ناچیز کی شرکت ہوئی تھی. جی جی تو میں چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارا تو ماشاءاللہ ای میل آپ کے پاس ہے. جی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی غزلیات، اپنے افسانے جو ہیں وہ ضرور مجھے سینڈ کریں، ارسال کریں. ہمارے یہاں جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ کچھ رسائل بھی دیکھتے ہیں، کچھ اخبارات بھی دیکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو ہم ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں بھی متعارف کرائیں کہ بنگلہ اللہ کا دیش میں بڑا بیٹھ کے کس طرح سے جی اللہ جی کا بڑا کرم ہے کہ آپ جیسے مہربان ملے. جی رسائل جی اور ضرور کا اب آغاز ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کی حکموں کی تعمیل ہوتی رہے گی. ضرور ضرور. اور فہیم صاحب یہ میں آپ کا دل سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے بھی ناموری کے لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ دل سے خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ فہیم صاحب جو بار بار ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو کے شعبے کو 100 سال ہو گئے. تو یہ کمال کی بات ہے کہ ڈھاکہ میں اردو یعنی یونیورسٹی میں اردو شعبے کو واقعی 100 سال ہو گئے ہیں. ہاں بھائی، کچھ دنوں قبل اس کی جو ہے 100 سالہ دن منایا گیا. اور وہ تو آپ کو یہ وجود میں ہی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو کا ایک شعبہ ہے، اور راجشاہی یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے اردو کے لیے. جی وہاں سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہیں، اور بڑے جی شوق سے جو ہے زبان کو جو ہے اپنا رہے ہیں. جی تو آپ نے غزل کی بات کہی تھی کہ غزل کا سما بندھا ہوا ہے. ایک جی غزل جی میرے دسترس میں ہے، میں آپ کے حضور پیش کروں، کیا اجازت ہے؟ جی جی بالکل. لیکن اس ڈھاکہ کے 100 سال یہ جو میں ہے اس پہ تھوڑی سی جانکاری چاہوں گا بعد میں، بہرحال پہلے غزل آپ کی ہو جائے. جی شکریہ، جی شکریہ. کیا ترنم سے ہی پڑھوں یا تحت میں پڑھوں؟ تحت میں پڑھیے. تحت میں نا؟ ہوں ہمیں تارے سلام صاحب جیسے جی جی تارے نفس نہیں کوئی محو خمار اب،
वो गुजर है कहाँ इंतजार अब। एक उम्र अपनी जात से निकला नहीं जरा, एक उम्र अपनी जात से निकला नहीं जरा, सुनता हूँ कर रहा है हमें वो शुमार अब, सुनता हूँ कर रहा है हमें वो शुमार अब। न वास्ता बचा न कोई राबता रहा, न वास्ता बचा नहीं कोई राबता, क्यों याद आ रहा है कोई बार बार अब, क्यों याद आ रहा है कोई बार बार अब। और जैसा कि आपने अभी कहा कि गजल का समा बंधा हुआ है, तो मैं एक दो शेर फहीम अख्तर साहब की फरमाइश है कि तरन्नुम से ही पढ़ें आप, तो एक गजल जो आप पढ़ना चाहते हैं वो तरन्नुम में ही पढ़ें। हुक्म की तामील करता हूँ, अभी करता हूँ। नाज़रीन और सामईन को मेरे लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया और सलाम शौक सलाम मोहब्बत पहुंचे जी। तो गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। जब जिक्र मेरा की महफिल में छिड़ा होगा, जब जिक्र मेरा उनकी महफिल में छिड़ा होगा, कितनों का वहाँ जाने दिल चूर हुआ होगा। वाह 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 वाह। कितनों का वहाँ जाने दिल चूर हुआ होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आशिक तो तुम्हें जाना हाँ लाखों मिले होंगे, आशिक तो तुम्हें जाना हाँ लाखों मिले होंगे, पर तुमको मेरे जैसा कोई न मिला होगा। वाह 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 वाह। और तो जो चाहूंगा, क्या बात है, वाह। जब शहर का मुनसिफ ही मुजरिम का है रखवाला, वाह 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 वाह, फिर कैसे मेरा कातिल सूली पे चढ़ा होगा। वाह 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 वाह, फिर कैसे मेरा कातिल सूली पे चढ़ा होगा। वाह। जब वक्त की गर्मी से पत्थर भी न बच पाया, उस मोम के पुतले का क्या हश्र हुआ होगा, उस मोम पुतले का क्या हश्र हुआ होगा। वाह 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 वाह। और सिर्फ तवज्जो दें अहबाब,
پھلدار درختوں کی ہر شاخ جھکی ہوگی. واہ واہ واہ، پھلدار درختوں کی ہر شاخ جھکی ہوگی. واہ. جتنا جو جھکا ہوگا اتنا وہ بڑا ہوگا. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. واہ، زندہ باد، زندہ باد. واہ. جھکا ہوگا اتنا وہ بڑا ہوگا. اتنا وہ بڑا ہوگا. واہ واہ، کیا بات. اور مکہ پیش خدمت کرنے کا وقت آ گیا ہے حضرات. جی جی جی. سینے میں سلام اپنے لے کر وہ ہزاروں غم. ہاں، لے کر وہ ہزاروں غم. جی جی کے مرا ہوگا مر مر کے جیا ہوگا. واہ، بہت شکریہ. اب آپ غزل مکمل ہو گئی. اب دوسرا بہت خوبصورت آپ کا لہجہ، آپ کا انداز بیاں، یہ ترنم دل میں بہت سے لوگوں کے گھر کر گیا ہے. جن صغیر قریشی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لہجہ، جو ترنم، جو ادائیگی آپ کی ہے، وہ یہ ضرور بتاتی ہے کہ آپ نعت بھی لکھتے ہوں گے. اور اگر نعت لکھی ہے تو پھر آپ کو نعت سنانی بھی پڑے گی. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چشمہ فاروقی صاحبہ دلی سے آپ کو سن رہی ہیں اور بہت خوبصورت کلام آپ کا انہیں لگا ہے. ولا جمال صاحبہ آپ کو مصر سے سن رہی ہیں اور آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دی ہیں، شاباش دی ہے، مبارکباد دی ہے. وسیع بختیار صاحب ہمارے پروفیسر ہیں. جی جی. تمنا پروین صاحبہ ہیں. فہیم اختر صاحب تو بہرحال ہمیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں. محمد اقبال صاحب ہیں. فضائل ندیم صاحب ہیں. فرزانہ پروین صاحبہ ہیں. تو یہ تمام تر لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت آپ نے اشعار پڑھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنا جو جھکا ہوگا اتنا وہ بڑا ہوگا. یہ تو خوبصورت آپ کا مطلب شعر، کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے مصرع پڑھا کہ پھلدار درختوں کی ہر شاخ جھکی ہوگی، تو یہ کمال کا، یعنی میں کہوں گا کہ آپ کی آواز، آپ کی ادائیگی، ہمیں ایسا احساس محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کہیں ہم سے دور ہیں، ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے. تو کیا نعت لکھی ہے؟ اگر نعت آپ کہتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ نعت کے بھی ایک دو اشعار اگر ہو جائیں. نعت بہت مشکل صنف ہے. جی. اور دراصل نعت جو ہے ایک حد چاہتا ہے، اور لوگ اکثر نعت کہتے ہیں تجاوز کر جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ حد سے تجاوز نہ کروں. اور اس کے مد نظر چونکہ رسالت مآب سے مجھے بھی کافی محبت ہے، اور میں بے شک ہر شخص کو ہوگی. بے شک ایز اے شاعر تو مجھے چند کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا. ویسے نعت کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. چلیے آپ کی فرمائش رکھتا ہوں. جی. آپ کی فرمائش تھی کہ نعت شریف ولا جمال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس سریلی آواز کے لیے ماشاءاللہ. اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. جی. تو نعت کا میں چند شعر پیش کروں. جی جی، بسم اللہ. گرد پائے نبی شیار ہوا، گرد پائے نبی شیار ہوا، میں زمانے میں باوقار ہوا. واہ 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 واہ. پائے نبی شیار ہوا،
ذکر صلی علی کی خوشبو سے، واہ واہ واہ، ذکر صلی علی کی خوشبو سے میرا ہر انگ مشک بار ہوا، واہ 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 واہ، مشک بار ہوا، کیا بات ہے، واہ، باوقار ہوا، گرد پائے نبی شیار ہوا، واہ، یا نبی آپ کی غلامی میں، یا نبی یا نبی آپ کی غلامی میں، غلامی میں زیوکاروں میں شمار ہوا، زیوکاروں میں شمار ہوا، واہ 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 واہ، یا نبی آپ کی غلامی میں، زیوکاروں میں شمار ہوا، واہ کیا کہنے ہیں۔ اور صغیر قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اندازہ درست ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نعت لکھتے ہوں گے، واہ، یہ محبت ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ترنم میں اور بہت ہی خوبصورت خیالات میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس شخصیت کو آپ نے مرکز نعت بنایا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات انہی کی ہم کہتے ہیں کہ وجہ تخلیق ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت طلعت سروحہ صاحب آپ کو سن رہی ہیں، ارشاد حسین آپ کو سن رہے ہیں، تمنا پروین صاحبہ سن رہی ہیں، بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جو آتے ہیں واہ واہ کر کے گزرتے ہوں گے، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ تو میں سب کو یہ خوبصورت، مگر مجھے کہنے کے لیے وقت نہیں مل رہا، اور نہیں میں کہنے بھی نہیں دوں گا، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ خوبصورت جو اپنا ایک سما باندھے ہوئے ہیں، بہت اچھا لگا۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، آئندہ بھی ہم ملاقاتیں کرتے رہیں گے، آپ کا کلام سنتے رہیں گے، اور میری گزارشات کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، اپنا کلام مجھے ضرور بھیجیے گا، میں یہاں کے رسائل اور اخبارات میں اس کی اشاعت کرواؤں گا۔ تو میں چاہوں گا کہ وہاں کی جو، کیونکہ ہم بنگلہ دیش کی اردو پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، وہاں کی کیا صورتحال ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ وہاں ایک یونیورسٹی ہے جو تقریباً وہاں اردو کا شعبہ 100 سال سے قائم ہے، وہاں کے جو نجی سکول ہیں جن کو ہم پرائیویٹ سکول کہتے ہیں، کیا پرائیویٹ سکول میں اس طرح کا کوئی اہتمام ہے؟ سرکاری سکولوں میں کچھ اس طرح کا اہتمام ہے؟ جو دفاتر ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں الگ الگ، آپ خود ایک میرے خیال انشورنس کمپنی میں ہیں، تو کیا ان دفاتر میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اردو کا کس طرح کا اہتمام ہے؟ اور وہاں کے شاعر ادیب کیا کہیں آپ مل بیٹھتے ہیں؟ کوئی انجمن ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں اردو کی باتیں ہوتی ہوں؟ صرف 2 یونیورسٹیاں ہیں یہاں، ایک راجشاہی میں ہے اور ایک جی ڈھاکہ یونیورسٹی۔ جی، ان 2 یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور جو دوسرے یونیورسٹی ہیں وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ دوسرے یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں، کہیں بھی، یا پرائیویٹ اسکول کہیں، کہیں بھی اردو آپ کو نہیں ملے گی۔ مدرسوں میں اب تک باقی ہے، پڑھائی جا رہی ہے۔ اور تو اس طرح کی کوششیں وہاں کی جانی چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کیا وہاں کے بچے یا جو نئی نسل ہے وہاں کی جو آئندہ پروان چڑھے گی، کیا یہ اردو سے لگاؤ رکھتی بھی ہے یا نہیں؟ اردو پڑھنا بھی جاتی ہے یا نہیں؟ وہاں کی اپنی زبان بنگلہ ہی ہے؟ آپ کو یہ بات، آپ کے لیے ایک حیرت کی بات ہوگی کہ ہم اردو والے اردو سے دور ہو گئے ہیں بنگلہ دیش میں۔
वाह, ये तो अलमिया यहाँ भी है। हमने जो 2 यूनिवर्सिटी का नाम बताया आपको, एक ढाका यूनिवर्सिटी और दूसरा राजशाही यूनिवर्सिटी, जी इन 2 यूनिवर्सिटियों में जितने तलबा हैं वो सब के सब यहाँ मकामी। और जो अच्छा, मकामी। और जो हम जिनका रिश्ता उर्दू से होना चाहिए था वो दूर निकल गए हैं, दूर हो गए हैं। अब रही बात कि हमारे माबैन उर्दू की बड़ी कद्र होती है यहाँ जी। आम पब्लिक में उर्दू बोली जाती है। बांग्लादेश के हर कोने में तकरीबन आपको ये कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू सुनते भी हैं। खुद हमारे शहर सैदपुर में जो मकामी लोग से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे ये फर्क बिल्कुल करना मुश्किल हो जाता है कि ये उर्दू नेजाद है या बांग्ला नेजाद है। और हमारे माबैन बड़ी मोहब्बत है, अपनायत है। अब रही बात हमें आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में, लेकिन एक और बात है, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले इंडिया से आए, फिर एक बार इंडिया गए, इस आने और जाने में हम तबाह भी हुए, बर्बाद भी हुए, और जो लोग अभी बाकी हैं उसके बेशतर लोग मतलब अच्छे हालात में तो नहीं है, और वो रोजगार के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए उर्दू एक अलग से बर्डन समझते हैं, जबकि हमको बांग्ला और इंग्लिश से मेरे रोजगार का ताल्लुक जुड़ा है, चुनांचे मुझे बांग्ला इंग्लिश पर ज्यादा जोर देनी पड़ती है। यहाँ ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो वो अदारे हैं हमारे, अगर वहाँ के तलबा की अगर हम तादाद देखें तो जाहिर सी बात है 100-200 होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जब वहाँ उर्दू का जी दोनों यूनिवर्सिटी मिला के कम से कम आपको 1000 तालिब मिल जाएंगे उर्दू के। तो कमाल की बात है, ढाका ये तो कमाल की बात है जी, वाकई कमाल की बात है। ढाका में जब मैं यानी कि वहाँ इतना मायूस नहीं होना चाहिए, बस काम करने की जरूरत है, उनको प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। अगर वो इतने तादाद में हैं तो मैं चाहूंगा कि आप उर्दू का आलम लेके वहाँ खड़े हो जाएं। इन तमाम जो नो आमोज हैं या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो कल एक ख्वाब बुन सकते हैं, कल एक नई दुनिया हमें दिखा सकते हैं, उनके लिए आप मशाल राह बने, उनके लिए आप आगे आगे बेशक आपने बहुत सी सख्तियां देखी होंगी, आइंदा भी देखेंगे। मैं तहरीक के हवाले से ही आपको ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि वहाँ उर्दू का चिराग रोशन कीजिए आप अपनी सतह पे भी, ताकि वो लोग कहीं कल राह से भटक ना जाएं। एक रास्ते पे हैं, अगर उन्होंने उर्दू का इंतखाब कर लिया है, ये मजमून पढ़ना अगर उनके इख्तियार में है, तो मैं चाहूंगा कि उनकी पजीराई हो। उन्हें आप छोटे ही पैमाने पे सही कहीं दावतें दें, उन्हें बुलाते रहें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें, और ऐसे कार खैर में हमारी पूरी तहरीक, बल्कि फ़हीम अख्तर साहब, वला जमाल साहिबा, यानी चाहे वो लंदन से हो, जापान से नवीद अंजम हो, हिंदुस्तान से हम भी आपके साथ शाना बशाना रहेंगे। उर्दू का ये चिराग जो है वो वहाँ रोशन रहना चाहिए। हमारे साथ ओमान के हैं, हमारे साथ मिस्र के हैं, हमारे पास इंग्लैंड के हैं, पाकिस्तान के हैं। हर मुल्क से मैं कहूँगा कि जिस तरह का भी ताउन आपको दस्तयाब होगा, वहाँ उर्दू का एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप जरूर बनाएं, उसकी मैं कहूँगा कि पहल आप करें। आपकी उम्मीदें रोशनी से जुड़ी हुई हैं। ढाका में चंद अदारे हैं, हमारे शहर सैदपुर में 2-4 अदारे हैं। एक बज़्म इक़बाल है, एक अरबाब सुखन है, और एक जी और एक फाउंडेशन है, शम्सुल हक फाउंडेशन, जिसके बानी
हमारे बड़े भाई अशरफुल हक बाबू हैं, ये लोग उर्दू की अलमबरदारी कर रहे हैं। बहुत खूब। शमसुल हक फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से गाहे बेगाहे रिसाले निकलते रहते हैं। अभी आपने हमसे एक सवाल किया था, क्या हम आपस में एक जगह कभी बैठते हैं कि नहीं? हम बैठते हैं, हम बैठते हैं। हमारी महफिलें आपके जैसे बड़ी नहीं होती, बारह नहीं होती, चंद अहबाब हम मिलजुल कर बैठ जाते हैं। आज एक शाम है, रखी गई है, एक मुशायरे की नशिस्त रखी गई है। आपसे फारिग होकर मैं वहां भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। उर्दू के मुतालिक कहा जाता है, किसी ने खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। बेशक बेशक। और मुझे इसकी तस्दीक दिखाई देती है। आप जहां भी जाएं, यूं तो कहने को उर्दू के लिए पाकिस्तान और इंडिया, ये दो मुल्क हैं। इंडिया में जो है उर्दू पली बढ़ी जवान हुई, और पाकिस्तान की सरकारी जबान के हिसाब से इसको जो है सर्फ मिला। लेकिन क्या आप ये भी बखूबी जानते होंगे कि उर्दू न सिर्फ ये दो मुल्कों में बल्कि पूरी दुनिया में कही जाती है, और कहीं नहीं जाती है तो सुनी जरूर जाती है। बेशक, पूरी दुनिया में, हम पूरी दुनिया से जो भी उर्दू का मुहिब है, जो भी उर्दू का खादिम है, जो भी उर्दू के साथ जुड़ा हुआ है, हम इस तहरीक बकाए उर्दू पेज पे उनको ला रहे हैं, लोगों के रूबरू कर रहे हैं, वहाँ की बातें कर रहे हैं, वहाँ उर्दू कैसे यानी पनप रही है, उर्दू की कैसे आबियारी हो रही है, कौन लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी आप भी हैं। फहीम अख्तर साहब ने जब आपका नाम दिया कि बांग्लादेश से हमारे एक दोस्त है, मैंने कहा जी कमाल है, ये हिस्सा तो हमारा अभी तशना था। तो आपकी वसा यानी आपके यहाँ आने से आज हम बांग्लादेश भी पहुंचे हैं। अब हम मजीद चाहेंगे कि आपकी वसातत से वहाँ के कुछ और लोग, ये जितनी आपने बज़मों की बात की, ये जितनी बज़में वहाँ सजाई जाती हैं, उन अफराद से भी आप ज़रूर मिलें, और हम तक भी उनकी रसाई अगर हो पाए तो हम उन्हें भी यहाँ रूबरू लाएंगे। मजीद कुछ बातें हमारे सामने आएंगी, और इस तरह से एक नया अदब तख्लीक होगा। नए लोग जान पाएंगे कि किस तरह से इन मुल्कों में भी उर्दू जो है वो सुनी जा रही है, समझी जा रही है, बल्कि लिखी और पढ़ी भी जा रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहेगी। बल्कि अब तो जी वक्त आ चुका है कि हम एक आंगन, ये ये बरकी जो ताल्लुकात रब्त हैं, ये हमें एक घर एक आंगन का एक तोहफा बेशक इनायत कर रहा है। बेशक। और हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह बंध ही चुके हैं, बस और बाकी को जो है इस जो है रिश्ते की इस दौड़ में हमें बंध जाना है। इंशाअल्लाह वो दिन भी बहुत करीब। तो मैं चाहूंगा कि इस बीच में, क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, आप अपने अफसानों के हवाले से भी अगर बात करें, तो मैं चाहूंगा कि कौन कौन से अफसाने हैं जो आपने लिखे हैं, अगर शाया नहीं हुए हैं तो उनकी वजूहात तो हमने देख ली कि वहाँ रसायल और अखबारात की कमी है। तो मैं चाहूंगा कि उनके अनवानात ही हम देख पाएं तो बेहतर होगा। अब तक नाचीज ने 4 अफसाने लिखे, जी। और अफसानचे की तादाद कम से कम 20 से ज्यादा है। वाह। एक अफसाना है जिसका उन्वान है पागल, एक अफसाना है जिसका उन्वान है समझौता, एक है जरूरत का सितम, वाह। और अभी एक अफसाना है शोर, वाह। जो जो फिलहाल अधूरा है। जी। तो यही अफसानचू में अगर कोई अफसानचा आप सुनाना चाहें, अफसानचू में। अफसानचों में देखता हूँ, जरा मुझे थोड़ी देर वक्त दे दो, 2-4 लम्हे। बस 2-4 मिनट के लिए मैं आपसे वक्त चाहूंगा।
जाहिर सी बात है कि इस बीच में ये जो कभी दोस्तों यारों की जो कॉल्स आती रहती हैं कि जब बार बार कोई सलाम साहब की बातों से बहुत ही बेहतरीन और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा हो रहा है। रहमतुल्ला सईद साहब जो हैं आपकी तायद कर रहे हैं जी। वला जमाल साहिबा कह रही हैं कि समझौता सुनाएं, इसका मतलब वला जमाल साहिबा मिस्र से आपको सुन चुकी हैं और इन्होंने कहा है कि मैं बांग्लादेश आ चुकी हूँ। इनका एक कमेंट बीच में आया था कि मैं बांग्लादेश आ चुकी हूँ, वहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। तो जाहिर सी बात है आप हैं तो आप एक मिसाल हैं हमारे सामने। तो ये समझौता क्या है, कोई अफसानचा है? ये देखिए गजल अंसारी साहिबा भी इस वक्त अमेरिका से आपको सुन रही हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, शुक्रिया। तो मैं समझौता की बात करके आगे बढ़ना चाहूंगा जी। हाँ, मैंने अब तक किसी समझौता किया ही नहीं, वाला जमाल को कैसे दरअसल ये एक बहुत तवील अफसाना है। मैं सिर्फ शुरुआत के 2-4 सतरें आपको सुनाना चाहूंगा। और अभी आपने कहा अफसानचा के लिए, तो अफसानचा के लिए मैं हाजिर हूँ। हाँ जी, अफसानचा सुना दीजिए, अफसानचा सुना दीजिए बेशक। अफसानचा का उन्वान है दिलासा जी। दिलासा। उसकी बाएं गोद में शायद एक पोटला रहा हो, साड़ी से छुपाए बारिश में भीगती भागती तेज कदमों घर की तरफ आ रही थी वो। जमीन पर कीचड़ उभर आए थे, घर के करीब पहुंची थी कि उसका पांव फिसल गया। वो गिरी और साथ ही साथ वो सापर जो उसकी बाएं गोद में था जमीन पर गिरते ही फट गया। डस्टबिन का जूठा कीचड़ों में सफेद मोतियों की तरह चमकने लगा। वो दूसरे ही लम्हे उठ खड़ी हुई जैसे गिरी ही ना हो। उसके अंदर कोई ताकत कार फरमा थी। उसके दोनों हाथ बड़ी सरत से बिखरे मोती समेट रहे थे। यकलख्त उसका 7 साला बच्चा आकर उसके कानों में गरम शीशा ढालते हुए कहता है, माँ तू कीचड़ क्यों समेट रही है? छोड़, फिक्र मत, हम आज चुपचाप भूखे सो जाएंगे। इसका अफसानचे का सस्पेंस आखिरी में है। देखिए मैं फिर पढ़ रहा हूँ। जी। डस्टबिन का जूठा कीचड़ों में माँ तुम इसे क्यों सवार रही हो? डस्टबिन का जूठा कीचड़ों में सफेद मोतियों की तरह चमकने लगा। वो दूसरे ही लम्हा खड़ी हुई जैसे गिरी ही ना हो। उसके अंदर कोई ताकत का थी। उसके दोनों हाथ बड़ी सरत से बिखरे हुए मोती समेट रहे थे। यकलख्त उसका 7 साला बच्चा आकर उसके कानों में गरम शीशा ढालते हुए कहता है, माँ तू क्यों कीचड़ समेट रही है? छोड़, फिक्र मत कर, हम आज ही चुपचाप भूखे सो जाएंगे। ये अफसानचा दिलासा। ये दुनिया बेशक मतलब हमेशा माएं बच्चों को दिलासा देती हैं। यहाँ बच्चा एक माँ को दिलासा देते हुए आपने दिखाया है। बेशक बहुत खूबसूरत अफसानचा है। तो अफसानचे और भी होंगे, हम जरूर सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बीच में हमारे नाजरीन को इंतजार रहता है कि उर्दू की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए नई नस्ल और बिलखसूस नौजवान नस्लों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए आपका कोई मखसूस प्यार भरा पैगाम क्या है? दरअसल मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उर्दू के लिए हमें सोचने पड़ेंगे। तो क्या है कि तहजीब किसे कहते हैं वो खुद जान जाएंगे। एक शेर ऐसा है किसी का, तुम अपने तहजीब किसे कहते हैं खुद जान जाएंगे। हाँ, ऐसा ही कोई शेर है किसी का, तहजीब किसे कहते हैं वो खुद जान जाएंगे, तुम अपने नौ निहालों को फकत उर्दू सिखा देना। तो हमारी जबान जो है, दरअसल इस जबान से इतनी चाशनी टपकती है, इतनी मिठास टपकती है कि लोग दूसरे जबान वाले खुद इसकी कशिश से
इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। देखें ना आप, पूरी दुनिया में देखें ना, उर्दू क्या है, उर्दू अदब क्या है? गीत है, गजल है, संगीत है, यही है ना, अफसाने हैं, प्यार है, मोहब्बत है, अमन है, भाईचारा है, ड्रामा है, फिल्म है। अब ये हमें बताइए, अब हमें ये बताएं आप कि पूरी दुनिया में अभी उर्दू का राज है, कोई बगैर उर्दू ड्रामा, उर्दू सीरीज, उर्दू फिल्म के बगैर रह सकता नहीं। उर्दू गीत सुने बगैर, गजल सुने बगैर रात को खुश होता नहीं। बेशक। तो हम और आपको ये नहीं सोचना है कि हमको उर्दू के लिए सोचना है जी, बस हमें इतनी कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को उर्दू से रूशनास करें, माहौल बनाए रखें, माहौल बनाए रखें। क्योंकि मैंने कहा है कि इसकी मिठास ही कुछ ऐसी, इसमें कुछ कशिश ही ऐसी है कि लोग, हम अपने जबान वाले, अहले जबान तो आएंगे ही, दूसरे जबान वाले अब तक खींचे चले आए हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। बेशक बेशक बेशक। बस अपने अपने बच्चों को उर्दू से रूशनास कराएं। और मैं ये सोच रहा था कि उर्दू के तरक्की के मुतालिक क्या किया जाए। बहुत दिनों से यह सवाल मेरे जहन में महफूज था। ये अजीब इत्तेफाक है कि फ़हीम अख्तर से मुलाकात हुई और फ़हीम अख्तर ने आपसे मेरे मुतालिक कहा, और जब मैं तहरीक बकाए उर्दू ये बैनर जब देखा तो मेरे उन सारे सवालात का जैसे जवाब मिल गए। वाह वाह। हमें उर्दू के लिए कुछ नहीं करना, बस एक काम करना कि इसको जितना ज्यादा हो इसका आवाज बुलंद रखना जी। हमको गाहे बेगाहे जहां तहां ये अंजुमने कायम करना है, बकिया काम ये उर्दू खुद करेगी। वाह वाह। आपका अगला सवाल। बहुत खूब। नहीं, इस बीच में हमारे बहुत से नाजरीन जुड़े जिनमें जहरा मुस्कान, क्योंकि मेरी बहन है, बार बार वो सवाल और वाह किए जा रही है तो मैंने अभी घर भी जाना है तो वो कहेगी मेरे सवाल क्यों नहीं देखे, मेरा कमेंट क्यों नहीं देखा। तो बहरहाल जहरा मैं मेरी तारीफ से आप सबों के लिए माजरत चाहता हूं कि आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, मगर इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं उसके तफसीली जवाब दे पाऊं। और यहाँ बाद में दीजिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद वहां आप जरूर लिख सकते हैं। तो बहरहाल जी जी, ये मुमकिन है। जब ये खत्म हो जाएगा तबस्सुम नाडकर जो है ये भी कर्नाटक से आपको देख रही हैं, सुन रही हैं। गोया कि पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं हम कर सकते हैं, पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया यानी हमारा पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, आपको सुन रही है। अभी रात बाकी है ना, जैसे हम कहते हैं पिक्चर बाकी है। तो जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे नाजरीन हैं हमारे जो रात को ये वीडियो देखते हैं और फिर हमें बहुत अच्छे मशवरों से नवाजते हैं। तो ये तमाम तर बातें मैं चाहूंगा कि किसी एक पैगाम में आप अगर समेटना चाहें, क्योंकि वक्त बहुत हो जाता है। फिर हमें कुछ नाजरीन ये भी कहते हैं कि 5 से 6, तो ये 6:30 हो जाते हैं, तो आज फिर 6:30 हो जाते हैं। बातों बातों में वक्त कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं चाहूंगा कि एक मुख्तसर सा पैगाम। उर्दू के परिस्तारों, उर्दू अदब से जुड़े हुए तमाम अफराद को मेरी तरफ से दिली नेक तमन्नाएं, मुबारकबाद। और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि जहां तक आपसे मुमकिन हो सके, जहां जहां मुमकिन हो सके, आप सिर्फ उर्दू का बैनर उठाएं, बाद बाकी लोग आपके पीछे खुद चले आएंगे, मेरा ये यकीन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे, आज के हमारे मेहमान सलाम हमीद साहब, बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है। इन्होंने किस तरह से दुश्वार गुजार मराहिल में भी तालीम का सिलसिला बाकी रखा, वही डार साहब भी कह रहे हैं कि बस आखिरी दर यही तहरीक है जो उर्दू की बका के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। शुक्रिया वाहिद डार साहब। कोशिशें आइंदा भी हम जारी और सारी रखेंगे। आरिफ साहब मेल एड्रेस लिखें, जरूर लिखूंगा जनाब। मैं चाहूंगा कि मैं अपने, जनाब आप भी अपना एड्रेस लिख दीजिएगा, मैं भी लिख दूंगा।
मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूं कि नाजरीन, ये खूबसूरत गुफ्तगू, ये खूबसूरत लम्हे यकीनन हमारे लिए बड़े बेशकीमत होते हैं। ये सौगात हम अपनी सांसों में महफूज रखते हैं। हम कल को कहेंगे कि हमने सलाम हमीद देखा है। बेशक अभी बांग्लादेश नहीं देखा, लेकिन बांग्लादेशियों से हमने बात कर ली है, उनका टेस्ट देख लिया है, उनके आदाब व अतवार देख लिए हैं। मैं तमाम अराकीन जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे नाजरीन होते हैं जो देख रहे होते हैं, कमेंट नहीं कर सकते, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन्होंने कमेंट किया है, खुदा ना खास्ता हम देख नहीं पाए, उनका नाम रह गया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और खास कर मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज के हमारे मेहमान, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश से हैं, और आपसे जरूर और मुलाकातें रहेंगी। बंगला अदब के बारे में बातें होंगी, वहाँ की तहजीब और तमद्दन और सकाफत की बातें होंगी। इस बीच में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे कंट्रोल रूम में बैठी हुई कल्पना मिश्रा हैं। वो सेहत नासाज है उनकी, उसके बावजूद वो बनारस में हैं, हम जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में हैं, और आप ये बांग्लादेश में हैं, और हमारे नाजरीन पूरे मुल्क से हैं। इन सबको, यानी हम आपको जोड़ने में ये जो सिलसिला बनाया है, ये कल्पना मिश्रा जी ने बनाया। चाहूंगा कि अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द सेहतियाब करे और वो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं नाजरीन आप तमाम तर्क का शुक्रिया अदा करते हुए, बिलखुसूस हम अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए, इस उम्मीद से इजाजत लेते हैं कि कल फिर हम 5 बजे आपके रूबरू होंगे किसी नए शायर के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। खुदा। जी।